வணக்கம். இன்று பயாலஜிக்கல் ரோல் ஆஃப் காப்பர் சோர்சஸ் டாக்ஸிசிட்டி பற்றி பார்க்கலாம். பயாலஜிக்கல் ரோல் ஆஃப் காப்பர் இன் plants absorb copper mainly as cupric Cu2+ or cuprous Cu+ ions. In soil, copper occur mainly as chloropyrite, copper sulfide. Functions: copper is a micronutrient required only in very small amount. High concentrations of the copper is toxic to plants. Copper readily undergoes oxidation reduction cycles and therefore act as an electron carrier. Present in several important enzymes: phenolase, lactase, ascorbic acid oxidase. Component of plastocyanin, which plays a key role in the electron transport chain of the photosynthesis. Deficiency symptoms: necrosis, death of tissues at the tips of the young leaves. In some trees, causes exanthema disease, deep bark split excluding gums. In human, a normal adult has 100 to 110 milligram of copper. Highest concentration are found in liver, kidney, heart, brain. Physiological importance of copper. Copper is essential because it participates in many critical biochemical pathways as a part of the metalloenzymes, including ceruloplasmin, ferridoxidase, major copper transport protein, essential for iron metabolization, cytochrome C oxidase, superoxide dismutase, tyrosinase. Copper deficiency. The classic disorder of the copper deficiency is Meigs disease. Kinky hair symptoms. X-linked inherited disorders caused by defective intestinal absorptions of copper leads to neurological abnormalities and abnormal hair structure. Infants, especially premature babies, are highly susceptible because cow's milk is very low in copper. Sources of copper: rich sources liver, kidney, meat, seafood, pulses and nuts. Poor sources: leaf vegetables less than 2 microgram per gram, fruits less than 2 microgram per gram, cow milks less than 0.2 microgram per gram. Extremely low. Major risk for the infants used for the cow milks. Copper is widely distributed in the food chain except in dairy products. Toxicity of the copper. Excess intake. Blocking essential functional groups of the enzymes OH, SH, NH groups. Displacing essential metal ions from the biomolecules. Altering the active conformations of the proteins, leading to the loss of activity. Wind's disease, copper overload disorder, a genetic disorder where copper accumulated excessively in the tissues. Excess copper enter the blood stems, damage the RBC membranes. Copper then deposited in liver, hepatic cirrhosis, brain neurological abnormalities. Symptoms: liver damage, hepatic cirrhosis, neurological damage. Kaiser Fleischer's rings, brown green ring around the cornea. Loss of coordinations, ataxia. Progressive mental deteriorations, highly urinary excretions of amino acids, proteins, hemoglobin. Treatment of copper toxicities. Chelating agent used to bind and remove excess copper. Na2-C-EDTA, BAL 2,3 dimercaptopropanol, dibenzylamine, trientine, triethylene, tetraamine.
Zinc salt reduce the intestinal absorptions of the copper. Tetrathiomolybdate form insoluble copper complexes in the gut and prevents the absorptions. தாமிரத்தோட உயிரியல் பங்குகள் மூலாதாரங்கள் அதிகப்படியாக உட்கொள்வதால் ஏற்படக்கூடிய நச்சுத்தன்மைகளை பற்றி பார்ப்போம். உயிரியல் பங்குகள் தாவரங்களில் தாமிரத்தின் பங்குகள். தாவரங்கள் Cu2+ குப்ரிக் மற்றும் Cu+ குப்ரஸ் அயன்களாக தாமிரத்தை உறிஞ்சுகின்றன. மண்ணில் தாமிரம் முக்கியமாக கேலோ குப்ரைட்டு, CuF சால், அடுத்து காப்பர் சல்ஃபைடு, காப்பர் சல்பைடு மற்றும் கோவலைட் போன்ற பல வடிவங்களில் காப்பர் சல்பைடுகள் உள்ளன. மிகச்சிறிய அளவு மட்டுமே தேவைப்படும் மைக்ரோ நியூட்ரிஷன். அதிக அளவு தாமிரம் தாவரங்களுக்கு நச்சு. தாமிரம் ஆக்சிஜனேற்ற ஒடுக்கம் மாற்றங்களை எளிதில் மேற்கொள்ளும் தன்மை கொண்டது. என்சைம்களின் பகுதி. தாமிரம் பல முக்கிய என்சைம்களின் செயல்பாட்டிற்கு வினையூக்கியாகவோ அல்லது அவற்றின் பகுதியாகவோ உள்ளது. ஃபீனோலஸ் இது ஒரு நிறமிகள் மற்றும் சில பாலிபீனால்களை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்ய உதவுகிறது. லாக்டேஸ் இது ஆக்சிஜனை பயன்படுத்தி பல்வேறு அடி மூலக்கூறுகளை ஆக்சிஜனேற்றம் செய்யும் என்சைமாக பயன்படுகிறது. அஸ்கார்பிக் ஆசிட் ஆக்சிடேஸ் இது அஸ்கார்பிக் அமிலத்தின் வைட்டமின் C ஆக்சிஜனேற்றத்தில் பங்கு வகிக்கிறது. ஒளிச்சேர்க்கையின் பங்குகள். ரோல் இன் போட்டோசிந்தசிஸ். தாமிரம் பிளாஸ்டோசயனின் எனப்படும் ஒரு முக்கியமான புரதத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ளது. பிளாஸ்டோசைனின் ஒரு எலக்ட்ரான் கடத்தும் புரதமாகும். செயல்பாடுகள். இது ஒளிச்சேர்க்கையின் எலக்ட்ரான் பரிமாற்று சங்கிலி பங்கேற்கிறது. இது குளோரோபிளாஸ்டில் உள்ள போட்டோசிஸ்டம் 2 வெளியிருந்து போட்டோசிஸ்டம் 1க்கு எலக்ட்ரான்களை கடத்தி சென்று ஒளி ஆற்றலை வேதி ஆற்றலாக மாற்றும் செயல்முறையில் பங்கு பெறுகிறது. தாமிர குறைபாடுகள். டெஃபிஷியன்சி. இளம் இலைகள் முனைகளில் நெக்ரோசிஸ் செல் மரணம் ஏற்படுத்தும். மரங்களில் எக்ஸாந்தமா நோயின் பட்டை பிளந்து பிசின் வெளியேறுதல். இது பிளவுகள் வழியே பிசின் போன்ற பழுப்பு அல்லது பளபளப்பு கோந்து பொருட்கள் வெளியேறுகிறது. இது மரத்தின் உட்புறம் திசுக்கள் சிதைவடைவதை குறிக்கிறது. மனிதர்களில் தாமிரத்தின் பங்குகள். ஒரு பெரியவரின் உடலில் சுமார் 100 to 110 கிராம் தாமிரம் உள்ளது. அதிகமாக காணப்படும் உறுப்புகள் கல்லீரல், சிறுநீரகம், இருதயம் மற்றும் மூளை. முக்கிய உயிர் வேதியியல் பங்குகள். பயாலஜிக்கல் ரோலு. தாமிரம் உடலின் வளர்சிதை மாற்றத்திற்கு தேவையான பல மெட்டலோ என்சைம்ஸ்களின் முக்கிய பகுதியாக விளங்குகிறது. செர்லோபிளாஸ்மின்ஸ் இது உடலின் இரும்புச்சத்தை பயன்படுத்துவதற்கு அதனை ஓரிடத்திலிருந்து மற்றொரு இடத்திற்கு கடத்துவதற்கும் அவசியம். சைட்டோக்ரோம் ஆக்சிடேஸ் செல்களில் ஆற்றல் உற்பத்திக்கு தேவைப்படுகிறது. சைட்ரோசினேஸ் ட்ரைசோசினேஸ் சருமத்தில் நிறமளிக்கும் மெலனின் உற்பத்தி இது மிக முக்கியம். சூப்பர் ஆக்சைடு டிஸ்முடேஸ் இது ஒரு சிறந்த ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் ஆகும். இது செல்களை சிதைவிலிருந்து பாதுகாக்கிறது. மென்கெஸ் நோய் இது தாமிரம் குறைபாடுகள். இது ஒரு மரபணு ரீதியான பாதிப்பாகும். இது ஒரு X தொடர்புடைய மரபணு குறைபாட்டை உருவாக்கும். அறிகுறிகள். பாதிக்கப்பட்ட குழந்தைகளுக்கு முடி சுருண்டு ஒருவித நரை அல்லது மினுமினுப்பான தன்மையுடன் காணப்படுகிறது. இதை கின்கி ஸ்டீலி ஹேர் என்று அழைப்பார்கள். தாமிரத்தின் மூலாதாரங்கள். அதிக அளவு உள்ளவை கல்லீரல், இறைச்சி, கடல் உணவுகள், பருப்பு, நட்ஸு. குறைந்த அளவில் உள்ளவைகள் பச்சை இலைகள் 20 to 60 மில்லிகிராம், பழங்கள் less than 2 மைக்ரோகிராம் per கிராம், மாட்டுப்பால் 0.2 less than 0.2 மைக்ரோகிராம் per கிராம் மிக குறைவு. இதனால் ப்ரீமெச்சூர் குழந்தைகள் தாமிர குறைபாட்டிற்கு ஆளாகும் அபாயம் அதிகம். அதிகப்படியான தாமிரம் உட்கொள்வதால் ஏற்படக்கூடிய நச்சுத்தன்மைகள். என்சைம்களின் செயல்பாட்டில் தடைபடுதல். உலோகங்கள் என்சைம்களின் வினைத்திறன் மிக்க தொகுதிகளுடன் ஆக்டிவ் சைட்ஸ். OH ஹைட்ராக்சைடு தொகுதிகள், SH சல்பஹைட்ரில் தொகுதிகள், N நைட்ரஜன் கொண்ட தொகுதிகள் மேற்கண்ட தொகுதிகளுடன் உலோக வலுவாக இணைப்பதால் அந்த என்சைம்கள் தங்களின் இயல்பான பணிகளை செய்ய முடியாமல் தடைபடுகின்றன. அத்தியாவசிய உலோக அயனிகளை இடமாற்றம் செய்தல். உடலுக்கு தேவையான நன்மை செய்யும் உலோக அயனிகளை எடுத்துக்காட்டாக துத்தநாகம் அல்லது கால்சியம்
நச்சுத்தன்மை கொண்ட கன உலோகங்கள் ஈயம் அல்லது காட்மியம் இடமாற்றம் செய்கின்றது. விளைவுகள்: இதன் காரணமாக உயிரியல் மூலக்கூறுகள் அவற்றின் செயல்பாட்டு திறனை இழந்து முற்றிலும் செயலிழந்து போகின்றன. வடிவ மாற்றமும் செயல்பாட்டு இழப்பும்: புரதங்கள் மற்றும் என்சைம்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட முப்பரிமாண வடிவத்தில் இருப்பதால் மட்டுமே செயல்பட முடியும். நச்சு உலோகங்கள் இந்த மூலக்கூறுகளுடன் இணையும் பொழுது அவற்றின் இயற்கையான வடிவத்தை மாற்றப்படுகின்றன. வடிவம் மாற்றுவதால் அந்த மூலக்கூறுகள் உயிரியல் செயல்பாடு முற்றிலுமாக நின்றுவிடுகிறது. வில்சன் டிசீஸ்: தாமிரம் அதிகமாக சேரும் நிலையில் செயல்முறையில் தாமிரம் இரத்தத்தில் அதிகரித்து ஆர்பிசி மெம்பிரேனுக்கு சேதப்படுத்துகிறது. பின்னர் தாமிரம் கல்லீரல் மற்றும் மூளை போன்ற உறுப்புகளில் தங்கி நச்சுத்தன்மையை உருவாக்குகிறது. அறிகுறிகள்: உடலில் தாமிரம் அதிகமாக உறிஞ்சப்பட்டு அது பல்வேறு உறுப்புகளில் படிவதால் பின்வரும் பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகின்றன. கல்லீரல் பாதிப்பு, கல்லீரல் சுருக்கம், சிரியோசிஸ், தாமிர கல்லீரலில் தேங்குவதால் திசுக்கள் சிதைவடைந்து கல்லீரல் செயலிழப்பு அல்லது கல்லீரல் சுருக்கம் ஏற்படுகிறது. நரம்பியல் பாதிப்புகள்: நியூரோலாஜிக்கல் டேமேஜ், அடாக்சியா, தசை ஒருங்கிணைப்பு குறைபாடு ஏற்படுவதால் நடையில் தள்ளாட்டம் அல்லது சமநிலையின்மை உண்டாகும். நரம்பு சிதைவு: நரம்பு மண்டலம் பாதிக்கப்படுவதால் கை கால்கள் நடுக்கம் மற்றும் பேசுவதில் சிரமம் ஏற்படலாம். கண்களில் மாற்றங்கள்: கேசர்-ஃபிஷர்ஸ் ரிங்ஸ் இது வில்சன்ஸ் நோய்க்கே உரிய ஒரு முக்கிய அறிகுறியாகும். தாமிர விழித்திரையில் படுவதால் கருவிழியை சுற்றிலும் பழுப்பு அல்லது பச்சை நிற வளையங்கள் தோன்றும். மனநல பாதிப்பு: மூளையில் தாமிரம் படிவதால் படிப்படியாக மனநலம் குறைந்து ஞாபக மறதி, மனச்சோர்வு மற்றும் நடத்தை மாற்றங்கள் ஏற்படும். சிறுநீரக வெளியேற்றம்: சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படுவதால் உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் சிறுநீரின் வழியாக அதிகமாக வெளியேற்றப்படுகின்றன. அமினோ அமிலங்கள், புரதங்கள், ஹீமோகுளோபின் போன்றவை வெளியேற்றப்படும். நச்சுத்தன்மைக்கான சிகிச்சை கீலேசியன் தெரப்பி. கொடுக்கணிவு சேர்மங்களை பயன்படுத்தி இதை நம்ம சரி பண்ண முடியும். உடலில் தேங்கியுள்ள நச்சு உலோகங்களை ஈர்த்து அவற்றின் சிறுநீர் வழியாக வெளியேற்ற உதவும் மருந்துகளை கீலேட்டுகள், கொடுக்கணிவு சேர்மங்கள் எனப்படுகின்றன. பயன்படுத்தும் முக்கியமான கீலேட்டுகள் Na2CaEDTA, எத்திலின் டையமின் டெட்ராஅசிட்டிக் ஆசிட். இது முக்கியமான ஈயம் போன்ற உலோக நச்சுகளை அகற்ற பயன்படுத்தப்படுகிறது. டை பென்சிலமின், இது வில்சன் நோய்க்கான தாமிரம் நச்சு மிக முக்கியமான மருந்தாகும். இது தாமிரத்துடன் இணைந்து அதனை வெளியேற்றுகிறது. BAL, பிரிட்டிஷ் ஆன்டி மெலிவிசைட்ஸ் 2,3 டை மெர்காப்டோப்ரோபனால். இது ஆர்சனிக், பாதரசம் மற்றும் தங்கம் போன்ற உலோக நச்சுகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது. ட்ரை எத்திலீன் டெட்ராமின், பென்சிலமின் மருந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நோயாளிகளுக்கு மாற்றாக இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. தேங்க்யூ.